والے توحید کو عام کرنے والے انہوں نے قرآن کے ترجمے کے نام پر توحید سے کھلواڑ کیا ہے، اور بلکہ یہی نہیں، ان کی تقریریں بھی اگر آپ سنیں گے تو توحید کا ان لوگوں نے اس طرح مذاق اڑایا ہے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خدا کو ماننے کا صرف ڈھکوسلا کرتے ہیں، حقیقت میں خدا کو نہیں مانتے۔ چنانچہ ایک مولوی صاحب ہے یہ، جن کا نام ہے عبد المومن، یہ مراد آباد کے قریب سنبل کا علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ کہاں کے رہنے والے؟ سنبل کے، مراد آباد کے۔ عبد المومن صاحب کیا کہتے ہیں یو پی کے، ذرا سن لیجئے ان کی۔ شرابی تو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بلاتا، زناکاروں کو اس کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں دیتا۔ وہ آسمان اول پر آتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور روزانہ آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندے جمعے کے دن شام کا وقت میرے مغفرت کے لیے خاص کر دیا ہے، اس موقع پر مانگ لینا۔ اگر اس موقع پر بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا، اس موقع پر بھی بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا۔ اگر ایسا بھی نہ ہو، رات میں تہجد کے موقع پر میں بڑا قریب آ جاتا ہوں اور میں خود آواز۔ یہ مولوی عبد المومن نام ہے ان کا، سنبل کے موجود ہے، زندہ ہے، مرے نہیں ہے یہ۔ اب یہ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، ذرا دیکھیے آپ غور کریں کہ یہ جماعتیں اللہ کے ماننے کا دعویٰ کرتی ہے اور رب کی توہین کیسے کرتی ہے۔ ابھی ترجمہ قرآن کی روشنی میں دیکھا آپ نے کہ اللہ کو داؤ چلنے والا بھی بتایا، چال چلنے والا بھی بتایا، اللہ کو لا علم بھی بتایا۔ اب چلو وہاں تو ان کے پاس ایک ہیلا بہانہ تھا کہ صاحب قرآن کے لفظی ترجمے کیے ہم نے، مگر تقریروں میں بھی ان کا وہی حال ہے۔ عبد المومن صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ شرابی تو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بلاتا، زناکاروں کو اس کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں دیتا۔ وہ آسمان اول پر آتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور روزانہ آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندے جمعے کے دن شام کا وقت میرے مغفرت کے لیے خاص کر دیا ہے، اس موقع پر مانگ لینا۔ اگر اس موقع پر بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا، اس موقع پر بھی بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا۔ اگر ایسا بھی نہ ہو، رات میں تہجد کے موقع پر میں بڑا قریب آ جاتا ہوں اور میں خود آواز لگاتا ہوں حل من مستغفر، ہے کوئی جو اپنے کرتوت کا ہم سے معافی کا لینے والا ہو اور ہم سے اپنے گناہوں کی معافی کرانے والا ہو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ شاید آواز آپ کے کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی کیونکہ آواز میں تھوڑا سا ایکو ہے۔ عبد المومن یہ سنبھل مراد آباد کے قریب ہے، وہاں کا جماعت کا یہ امیر ہے، دیوبندی تبلیغی جماعت کا امیر ہے، بہت بڑا عالم مانا جاتا ہے اس علاقے کا۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ شرابی کو اس کے علاوہ کوئی نہیں بلاتا۔ کس کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ۔ زناکاروں کو اس کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں دیتا۔ وہ روزانہ آسمان اول پر آتا ہے اور اپنی شان کے مطابق آتا ہے، اور اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندو جمعے کا دن شام کا وقت میں نے مغفرت کے لیے خاص کر دیا ہے، اس موقع پر مانگنا۔ کون سا وقت میں نے خاص کیا مانگنے کے لیے؟ جمعے کا دن، اور وہ بھی جمعے میں بھی کون سا وقت؟ شام کا وقت، مغفرت کے لیے خاص کر دیا، اس موقع پہ مانگ لینا۔ اگر اس موقع پر میں بھول جاؤں تو پھر اگلے ہفتے مانگ لینا۔ تو کیا خدا بھولتا بھی ہے؟ بولیے ایک بار سن لیجئے، اگر آپ کو یقین نہ آیا ہو کہ بھائی یہ کیا بول دیا انہوں نے، سن لیجئے کی زبان۔ شرابی تو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بلاتا، شرابی کو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بلاتا، زناکاروں کو اس کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں دیتا۔ زناکاروں کو اس کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں دیتا۔ وہ آسمان اول پر آتا ہے اپنی وہ آسمان اول پر آتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور روزانہ آتا ہے، شان کے مطابق اور روزانہ آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے، اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندے جمعے کے دن شام کا وقت میرے مغفرت کے لیے خاص کر دیا ہے، میرے بندے جمعے کے دن شام کا وقت میں نے مغفرت کے لیے خاص کر دیا ہے، اس موقع پر مانگ لینا۔ اس موقع پر مانگ لینا۔ اگر اس موقع پر بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا۔ اب سنیے، اگر اس موقع پر بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا، اس موقع پر بھی بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا۔ اس موقع پر بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا، پھر اس موقع پر بھی بھول جاؤں تو اس کے اگلے ہفتے مانگ لینا۔ تو یہ پروردگار عالم کی انہوں نے عظمت کو کتنا سمجھا، ایک دنیاوی آفیسر کی کیٹیگری میں لا کے رکھ دیا کہ اس کے ملنے کا بھی ٹائم ہے۔ وہ یہ نہیں بول رہا ہے کہ اے میرے بندے جب چاہے مجھ سے مانگ لینا، جب چاہے مجھ سے طلب کر لینا، نہیں، یہ کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے جمعے کا دن شام کا وقت بس اسی ٹائم مانگنے آنا، باقی ٹائم میرا دفتر بند رہتا ہے۔
ताला लगा होता है, ताला होता है, उसके पीछे सामने में नेम प्लेट लगी हुई है, नेम प्लेट पे लिखा हुआ है जुम्मे का दिन, शाम का वक्त, मिलने का समय। क्या ये खुदा का तस्वुर है हमारे यहाँ? ऐसी ये लोग तबलीग की बात करते हैं, ऐसी तबलीग पर लोग मुसलमान होंगे कि इस्लाम का मजाक बनाएंगे? यकीनन मजाक बनाएंगे। अरे हमारा मजहब तो वो है कि अल्लाह के लिए ना रात है ना दिन है, ना शाम है ना दोपहर है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब कोई बंदा रब को पुकारता है तो हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा एक बार मुझे कहता है या रब्बना, तो मैं 10 मरतबा उसको जवाब देता हूँ या अबदी, ऐ मेरे बंदे मांग तू क्या मांगता है, मैं देने वाला हूँ। माल मांग मैं माल दूंगा, औलाद मांग मैं औलाद दूंगा, मांग क्या मांगता है तू मुझे दूंगा। एक साहबी खड़े हुए अर्ज के अल्लाह के नबी, रब फरमाता है मैं 10 बार अपने बंदे को जवाब देता हूँ, मांग क्या मांगता है अल्लाह के नबी? हम मांगते हैं मगर बाज़ औक़ात तो हमें मिलता नहीं है। हम दुआएं करते हैं, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता। आका ने फरमाया सुनो, दुआ 3 हाल से खाली नहीं, दुआ 3 दर्जे है दुआ के। जो तुम मांगते हो अल्लाह उसको दे देता है। तुमने दौलत मांगी अल्लाह दे देता है, तुम औलाद मांगते हो अल्लाह दे देता है, और अगर तुमने मांगा और उस वक्त ना मिला तो दूसरा हिस्सा ये है दुआ का कि अल्लाह किसी और वक्त उससे बेहतर तुम्हें अता फरमाता है। जिस वक्त तुम मांगते हो उस वक्त इसलिए नहीं अता करता कि उसके इरादे में ये होता है कि बंदे तू जो मांग रहा है बड़ी कमतर चीज मांग रहा है, थोड़ा सब्र कर, मैं इससे बड़ी चीज तुझे अता करने वाला हूँ। आका कहते हैं दुआ का तीसरा हिस्सा ये है कि वो दुआ तुम्हारी दुनिया में कबूल नहीं होती, और इंसान जब मर जाएगा, आखिरत का दिन होगा, हश्र के दिन जब बंदे को लाया जाएगा और अब फरमाएगा मेरे बंदे जन्नत की नेमत ये तेरे लिए है, जन्नत के ये महलात तेरे लिए है, जन्नत के ये दर्जे तेरे लिए है। बंदा हर्ज करेगा खालिक कायनात इतनी नेमतें अता कर रहा है, मेरे अमाल तो ऐसे ना थे, मैंने इतनी नेकियां नहीं की। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे सुन, ये वो तेरी दुआओं का सिला है जो दुनिया में हमने कबूल नहीं की थी, ये आज के लिए उठा रखी थी। बंदा अर्ज करेगा खालिक के कायनात, ऐ काश ऐसा होता कि दुनिया में मेरी कोई दुआ ही कबूल ना होती। नारे रिसालत हजरत मौलाना फारूक खान साहब रिजवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। तो दुआ का 3 दर्जे है, और इनके नजदीक हाल क्या है? मांगने का टाइम बना हुआ है भाई, जुम्मे के दिन आओ, शाम के वक्त आओ, नेम प्लेट लगी हुई है देख लो, उसके बाद नहीं आना क्योंकि फिर अल्लाह की याददाश्त चले जाती है। उसी वक्त उसको याद रहता है कि कौन मांग रहा है, तो उस वक्त अगर उसने दे दिया तो ठीक, और अगर नहीं दिया तो फिर सीधा अगले हफ्ते आना, और अगले हफ्ते भी नहीं मिला, भूल गया अगर मैं देना, तो फिर उसके बाद वाले हफ्ते आ जाना। तो ये खुदा परवरदिगार आलम की सरी तौहीन है, और यकीनन ये ऐसी तौहीन है कि जो कुफ्र की हद तक ले जाती है बंदे को। तो ये अल्लाह की तौहीद को नहीं समझ सके। अब ये दूसरे साहब है, इनका नाम है मौलवी तारिक जमील, ये इस वक्त तबलीगी जमात के अमीर है। कौन है तबलीगी जमात के अमीर है? इन्होंने भी अल्लाह को कितना समझा जरा सुन लीजिए, अल्लाह को कितना जाना है। पूरी दुनिया के 700 करोड़ इंसानों से जिस मोहब्बत का अल्लाह ने इजहार किया है इस एक लफ्ज में, या अय्युहल इंसान, ये मुझे यूं लगता है जैसे अल्लाह जमीन पर उतर आया हो और एक एक के कंधे पकड़ के कह रहा हो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, या अय्युहल इंसान, ओ मेरा बंदा, मैं तो तेरा रब था, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब देखिए दो जहालतें की है तारिक जमील साहब ने, बड़ी 2 जहालत। पहली जहालत कहते हैं कि अल्लाह ताला ने, यहाँ से शुरू करते हो, अल्लाह ताला ने अपने बंदों से इस एक लफ्ज में जो मोहब्बत का इजहार किया है, पूरी दुनिया के इंसानों से वो कहता है या अय्युहन्नास, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान। तो ये मोहब्बत, जिस मोहब्बत में उसने इंसान को मुखातिब किया, मुझे यूँ लगता है कि वो ज़मीन पर उतर आया है और एक के कंधे पकड़ के कह रहा है क्या कर रहे हो। तो पहला कुफ्र ये कि अल्लाह आने और जाने से पाक, आता और वो है जो गैर हाजिर हो, समझ रहे ना? अल्लाह आने से पाक, जाने से पाक, वो अपनी मखलूक पर बाखबर,
جب اس نے کچھ پیدا نہیں کیا تھا تب بھی موجود تھا، جب زمین نہیں بنائی تھی تب بھی تھا، وہ حدودوں میں سمانے سے پاک ہے، یہ عقیدت توحید ہے۔ وہ جب سمانے میں پاک ہے تو آئے کہاں سے؟ جب آئے تو کہیں اور نہیں ہے، کہیں غائب ہے تو وہ غائب بھی نہیں ہے، غائب ہونے سے بھی پاک۔ لیکن یہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے نہیں اللہ زمین پر، آسمان سے زمین پر آ گیا، اور پھر آیا نہیں، کیا کر رہا ہے؟ ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اور پھر اللہ بندوں سے کہتا ہے او میرا بندہ میں تو تیرا رب تھا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یعنی اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسے چھوڑا کیوں ہے۔ یہ اللہ اس سے بھی غافل کہ یہ بندے نے میرا ذکر کیوں چھوڑ دیا، میرا تذکرہ کیوں چھوڑ دیا، میرا نام کیوں نہیں لیتا، تو یہ اللہ کو بھی لا علم بتا رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آئیے اب ایک تیسری ویڈیو کلپ دیکھ لیجئے، اس میں انہوں نے اللہ کو خادم تک بتا دیا، اللہ کو ایسا پیش کیا جیسے کوئی نوکر اور غلام کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ جنت کا تذکرہ سناتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں ذرا سن لیجئے۔ کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے، 80,000، لہذا سب کو پلانے والے ہیں، لیکن فرق بتانے کے لیے 3 طرح کے انداز اختیار کیے ہیں۔ سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں، کافوری شراب ہے، خود پی رہے ہیں۔ اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی، جنت کی مڈل کلاس، وہ کہیں ہیں یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا، انہیں زنجبیلی شراب پلائی جائے گی۔ وہ پی رہے تھے، انہیں پلایا جا رہا ہے، یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے، کبھی نوکر ہوں گے، کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا، جنہیں اللہ نے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنایا ہے۔ ان 4 چیزوں سے بنایا ہے، مٹی نہیں ڈالی، مشک، عنبر، زعفران، کافور۔ پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے، یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہاؤ تو اتر جاتا ہے، لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے۔ وہ کیسے کیا ہے؟ اللہ اکبر، اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے، اپنے جالت دیکھیے پہلے کتنی ساری جالت، اللہ نے حوروں کو بنایا، حوروں کا میک اپ کیا، یعنی ان کے نزدیک وہاں بیوٹی پارلر ہے۔ اللہ نے حوروں کو بنایا، پھر میک اپ کیا، یہاں کا میک اپ اتر جاتا ہے، وہاں اس نے بڑا مضبوط پرماننٹ والا میک اپ کیا، اور پھر میک اپ بھی کیسا کیا؟ اپنے چہرے کے نور کو ان کے چہرے پر ڈالا، اللہ کا چہرہ بھی تسلیم کر لیا۔ جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکل و صورت چہرے سے پاک، اس کی کوئی شکل نہیں، اس کی کوئی شباہت نہیں، اور اگر شکل مان لی جائے تو معاذ اللہ پھر یہ تصور جائے گا کہ جب شکل ہے تو اس کے گال بھی ہوں گے، داغ بھی ہوں گے، ہونٹ بھی ہوں گی، آنکھ بھی ہوں گے، چلے تو خدا ماننے مجسم مان لیا تو سری توہین ہے۔ تو کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے چہرے کا نور حوروں پہ ڈالا، یہ پہلی توہین۔ اب اس کے بعد آگے بات بڑی ان کی، اور پھر مزید توہینیں کی، چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے، اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پر ڈالا۔ وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ خالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے، تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا۔ تو یہاں پلانے والے کون ہیں؟ جنت کی لڑکیاں، جنت کے خادم، فرشتے۔ ایک VVIP کلاس ہے، VVIP کلاس، اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، اکثر۔ تو وہ VVIP کلاس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ تو وہاں کیسے چلا ہوگا سیشن؟ وہاں یہ ہے ہائے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو۔ آؤ آؤ، تم نے برمنگم میں روکا، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی، یہ لے۔ ایک VIP سیشن ہوگا، وہ کہتے ہیں وہاں پر، جہاں بڑے امپورٹنس لوگ ہوں گے۔ اب وہ کون ہوں گے؟ دنیا میں غریب تھے لیکن وہاں پر بڑے امپورٹنس لوگ ہوں گے، VVIP، ویری 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 امپورٹنس لوگ ہوں گے۔ تو وہاں شراب کا دور چل رہا ہوگا، تو شراب کیسے پی رہے ہوں گے؟ وہ خود نہیں پی رہے ہوں گے، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا۔
जाम सुराई लेके खुद आ जाएगा और खुद अपने हाथों से देके बोलेगा ले 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 मेरे हाथ से पी। बर्मिंघम में नहीं पिया था, बर्मिंघम एक फॉरेन कंट्री है जहाँ पे तकरीर कर रहे, तूने बर्मिंघम में नहीं पिया था, ले आज अपने रब के हाथ से पी। हमारा मुतालबा है कि क्या आप रब के हाथ मानते हो? माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हाथ से पाक है, लेकिन इन्होंने खुदा को जिस्म माना है, चेहरा भी माना, हाथ भी माना। देखते जाए क्या क्या मानते जा रहे हैं। हाथ भी मान लिया और हाथ ही के साथ नहीं माना, बल्कि ये अल्लाह ये कहेगा ले अपने रब के हाथ से पी। यानी अगर वो इतना कह देते तो ताबीर निकल जाती कि भाई अल्लाह अपने हाथ से पिलाएगा, चलो भाई दस्त कुदरत मुराद है उनकी। लेकिन वहाँ बाद में जुमले पे जोर दे रहे, कहते अल्लाह ये कहेगा ले बर्मिंघम में नहीं पिया था, बर्मिंघम में तुझे मना किया था, रोक के रखा था, आज अपने रब के हाथ से पी। और आयत करीमा क्या उन्होंने तिलावत की, जिसमें पूरी आयत में ये कोई लफ्ज़ है ही नहीं ऐसा जिसका तर्जुमा ये किया जाए कि ले अपने रब के हाथ से पी। और उन्होंने सूरह दहर की आयत पढ़ी। सूरह दहर के अंदर कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। अब इसका सीधा साधा तर्जुमा तो ये है कि अल्लाह फरमाता है कि और उन्हें पिलाएगा उनका रब शराबन तहूरा, साफ सुथरी शराब। हाथ का तो जिक्र है ही नहीं। और रब पिलाएगा, अगर उससे कोई सोचे कि भाई रब पिलाएगा तो हाथी से पिलाएगा, तो जनाब इसका ये मतलब नहीं है जैसे मैं आपसे कहूँ आप मेरे घर तशरीफ लाइए, रात का खाना मैं आपको खिलाऊंगा, तो आप क्या समझोगे इससे कि मैं रात का खाना खिलाऊंगा मतलब आपको मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा और आप हाथ बांध के बैठे रहेंगे? नहीं भाई, खाने का इंतजाम मैं करूंगा, लेकिन खाना आपको अपने हाथ से। तो शराब तो अल्लाह की मख पैदा करदा होंगी, अल्लाह की नेमत होंगी, शराब अल्लाह की अता करदा होंगी, लेकिन पीना क्या है? आपको अपने तौर पर पीना है, अल्लाह अपने हाथों से नहीं पिलाएगा। तो ये शराबन तहूरा की जो तर्जुमा इन्होंने लिया और या वो वसकाहुम का जो तर्जुमा लिया, तो उससे मुराद सिर्फ ये है कि अल्लाह की शराब अल्लाह अता फरमाएगा अपनी नेमत को। ये कोई आयत का मफहूम बनता ही नहीं कि अल्लाह अपने हाथ से पिलाएगा। ये इन्होंने मफहूम ही पैदा कर दीजिए। और उसके बाद फिर बात आगे बढ़ी तो और गुस्ताखी बढ़ी इनकी। फिर मेरे हाथों से ले अपने रब के हाथों से पी। अब दोनों का मुकाबला कर लो, कौन सा सौदा लेना है, कौन सा छोड़ना है। जब अपने अपनी जगह सब बैठ जाएंगे तो नौकर आएंगे, सलाम आदाब आदाब तस्लीमात, आदाब आदाब तस्लीमात, सलामन सलाम सलामन सलाम। एक आदमी सलाम करे तो आदमी को खुशी होती है, जब करोड़ों नौकर गुलाम सलाम करेंगे तो उसका एक मजा आएगा। अभी वो मजा ले रहे होंगे कि एकदम फरिश्ते आ जाएंगे, सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम। वो कहेंगे भाई आप तो फरिश्ते हो, आप हमें सलाम क्यों कर रहे हो? वो कहेंगे बिमा सबरतुम बिमा सबरतुम। वो जो बर्मिंघम में सब्र की जिंदगी गुजारी, आज उसके बदले में हम सलाम कर रहे हैं। तो ये इतना खुश होंगे कि अच्छा हमें फरिश्ते सलाम कर, फरिश्ते हमें सलाम कर रहे हैं। अभी वो नशा बाकी होगा, अभी वो नशा बाकी होगा कि मेरे अल्लाह का अर्श यूं खुलेगा और अल्लाह सामने आकर फरमाएगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। अब तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम पेश करता है। मेरे बंदो मेरी बंदियों, अपने रब का सलाम कबूल करो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कितना बड़ा ड्रामेबाज है। अभी वो सब पी रहे होंगे पूरे जन्नती, तो फरिश्ते आएंगे, वो कहते हैं फिर। और फरिश्ते आके क्या कहेंगे? सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम। तो ये बड़े हैरान हो जाएंगे, भाई फरिश्ते हमको सलाम कर रहे हैं। कहेंगे भाई फरिश्तों आप क्यों सलाम कर रहे हो, आप तो फरिश्ते हो। तो कहेंगे बेमा सबर तुम, वो जो दुनिया में तुमने बड़ी सब्र की ज़िंदगी गुजारी, शराब और आप कुछ पीते नहीं थे, तुम बड़े सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारते थे, ये उसका बदला है कि आज हम तुमको सलाम कर रहे हैं, आज हम तुम्हें सलाम कर रहे हैं। ये बड़े खुश हो गए। फिर तारिक जमील साहब आगे एक जुमला कहते हैं कि अभी वो नशा बाकी होगा,
تو انہوں نے یہ سمجھ نہیں پایا میں کہ یہ کون سے نشے کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے یہ اپنی اس زمین کی دنیا کی دارو سمجھ رکھا تھا, پوا سمجھ رکھا تھا, تھرا سمجھ رکھا تھا. کون سی شراب سمجھا اس کو؟ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ عربی زبان میں جو لفظ آیا ہے نا شرابن طہورا, طہور کے معنی ہوتے صاف ستھری, پاکیزہ. اور شراب کے معنی عربی میں جو ہوتے ہیں وہ یہ شراب نہیں ہے. شراب کے معنی پینے کی چیز. جو بھی پینے کی چیز ہو اس کو عربی میں شراب کہتے ہیں. آپ پانی بھی اگر پیتے ہیں تو اس کو عربی میں شراب کہا جاتا ہے. دودھ پیتے ہیں تو شراب کہا جاتا ہے. شربت پیتے ہیں تو شراب کہا جاتا ہے. یعنی جتنے لیکوڈ فارم کی چیزیں لیکوڈ میں ہوتی ہے ساری چیزوں کو شراب کہا جاتا ہے. تو وہ یہ والی شراب نہیں ہے جس میں نشہ ہے. اللہ کے رسول کی تو حدیث ہے, آقا نے کہا کہ جنت کی جو شراب ہے, جنت کا جو مشروب ہے, جنت کا جو شربت ہے, اس میں نشہ نہیں ہے, اس میں بدبو نہیں ہے. اس کو پینے کے بعد کوئی بہکے گا نہیں, اس کو پینے کے بعد کوئی گالی گلوچ نہیں کرے گا, اس کو پینے کے بعد ہوش و حواس گم نہیں ہو جائیں گے, بلکہ اس میں ایک مزہ اور سرور ہے. اور اس میں مزہ اتنا ہے کہ جب جنتی شراب پیئے گا, ایک گھٹ لیں گا, تو دنیا میں جتنی لذیذ پینے والی چیزیں تھی ان سے 70 گنا زیادہ اس ایک گھوٹ میں مزہ پائیں گا. دوسرا گھوٹ لے گا تو جو پہلے گھوٹ میں اس کو مزہ ملا تھا اس سے 70 گنا زیادہ مزہ بڑھ چکا ہوگا. پھر وہ تیسرا گھوٹ پے گا تو جو دوسرے گھوٹ میں اس کو مزہ ملا تھا اس سے 70 گنا زیادہ مزہ بڑھ چکا ہوگا. چوتھا گھوٹ پے گا تو جو اس کو تیسرے گھوٹ میں مزہ ملا تھا اس سے 70 گنا زیادہ بڑھ چکا ہوگا. آقا فرماتے جنت کی نعمتوں کو زوال نہیں, جنت کی شراب کو زوال نہیں. جنتی پیتا رہے گا, پیالے میں دیکھیں گا تو وہ اتنی کا اتنا ہی, واہ واہ, جب تک چاہے گا پیے گا, جب دل بھر جائے گا رکھ دے گا, دوسری چیز لے لے گا. سبحان اللہ. یہ جنتوں کی نعمتوں کا ذکر ہے. لیکن طارق جمیل صاحب کو لگا یہ دنیا والی شراب ہے تو کہتے ابھی وہ نشہ باقی ہوگا. سب بیوڑے بیٹھے ہوئے ہیں ٹن میں جھوم رہے ہیں, ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے رب کا عرش یوں کھلے گا. ابھی کیسے کھلے گا؟ کیا معاذ اللہ اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, عرش میں مقید ہے, عرش میں قید ہے. خالق کائنات جب عرش نہیں تھا تب بھی موجود تھا. بے شک بے شک, سبحان اللہ. عرش کو فنا کر دیں گا تب بھی موجود ہوں گا. نہ وہ عرش میں مقید ہے نہ قید ہے, یہ توحید ہے. لیکن ان کے مولوی لوگوں کو توحید نہیں معلوم. تو اندازہ لگائیے کہ جب جماعت کے امیروں کا یہ حال ہے تو ان جماعت کے غریبوں کا حال کیا واہ واہ, سبحان اللہ. عرش کا دروازہ کھلے گا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد. تو کہتے ہیں عرش کا دروازہ یوں کھلے گا. ارے یوں اور وہ کچھ نہیں کھلنے والا. وہاں کیا کمرہ ہے وہ عرش کے اوپر جہاں بیٹھا ہوا ہے, قید ہے, مقید ہے, اور اللہ سامنے آئیں گا. دیکھیے ان کے جملے تھے, اللہ سامنے آئیں گا. معاذ اللہ استغفر اللہ, آنے جانے سے وہ پاک ہے. اور سامنے آ کے کیا کہیں گا؟ سلام قولا من رب الرحیم. سورہ یاسین کی انہوں نے آیت پڑھی اور ترجمہ اپنا من معنی, اپنا طبیعتی والا ترجمہ کیا. اللہ سامنے آ کے کہیں گا اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. میرے بندو, میری بندیوں, اپنے رب کا سلام قبول کرو. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اللہ کی شان بتائی انہوں نے, جبکہ اس آیت کا سیدھا سیدھا ترجمہ کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم. ان جنتیوں پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نہیں اللہ سامنے آئے گا اور سامنے آ کے ایک جنتی کو سلام ٹھوکتا رہے گا, السلام علیکم السلام علیکم. تو یہ خود توحید کو سمجھ نہیں سکے. اور دعوے اس پوری جماعت کے یہ ہے کہ صاحب ہم لوگوں نے توحید کو خوب بڑھاوا دیا ہے, ہم توحید کے پرچارک ہیں, توحید کو ہم پھیلاتے ہیں. اسی طرح ایک مولوی صاحب اور ہے جو شاید آپ کے علاقے میں کبھی آئے ہوں گے, ممکن آئے ہوں گے, بہار بہت آتے ہیں, جن کا نام ہے مولوی جرجس صاحب. اب انہوں نے کیا کیا؟ ان کے 2 جرم ہیں. آج تک یہ بھگوڑا بھاگ رہا ہے, آج تک بھاگ رہا ہے. 8 سال سے اس بے غیرت کو میں چیلنج کر رہا ہوں مناظرے کا. جتنی گالیاں میں نے اس کو بکی آج تک کبھی نہیں بکی ہوں گی زندگی میں.
अपने दुश्मन को भी मैंने उतनी गालियां नहीं दी होंगी जितनी इस बेगैरत को दी, मगर मैंने भी इसके जैसा बेगैरत हिजड़ा नहीं देखा आज तक। हिजड़ा बोलने लगा हूं मैं इसको। ये सऊदी अरब हज के लिए गया बेगैरत, कितना बड़ा झूठा है ये, और ऐसे झूठे मक्कार, और अब तो बदकार भी हो गया। बेशक झूठा मक्कार तो था ही, बदकार भी हो गया। बनारस जाके पान खाया वहां कब बखत, समझ नहीं रहे आप शायद। जी। ये सऊदीया गया, किस लिए गया? हज के लिए। बताइए, हज जैसी इबादत के लिए कितना ही बड़ा कमीने से कमीना, पापी से पापी आदमी हो ना, तो वहां सुधर जाता है। बेशक सुधरता है कि नहीं भाई? वहां झूठ बोलने से परहेज करता है कि भाई हरम में कैसे झूठ बोलूं, वहां गुनाह करने से अपने आप को रोकता है। ये बेगैरत हज के लिए गया, हज किया, हज करने के बाद बिल्कुल हरम के सामने वो इमारत है मौजूद, वहां से हरम दिखता है, उस इमारत से झांको तो हरम नजर आएगा, और हरम से वो इमारत दिखती है। वो इमारत का नाम है अद्दावा सेंटर। ये वहाबियों का सेंटर है। वहां पर अद्दावा सेंटर में बैठ के इसने तकरीर की, वहां से तकरीर करवाई गई। भाई हिंदुस्तान के खबीसों के तुम बहुत बड़े अल्लामा वाओ आए हो, तो तकरीर भी कर दो, यहाँ रिकॉर्डिंग कर देंगे हम तुम्हारी। और बैठकर उसने वहाँ तकरीर की और सुन्नियों को खूब लानतान किया, और हमारी गुस्ताखी की, हमारे बुजुर्गों की गुस्ताखी की, और झूठी किताबों के हवाले दिए जिन किताबों का वजूद भी नहीं। उसने कहा कि एक किताब है जिसका नाम है सीरत गौस, और ये बरेलियों की किताब है, और इसमें तौहीनें हैं। और वहाँ के नजदी मौलियों को और वहाँ के नजद के खबीज अपने आकाओं को उल्लू बनाया। कहा देखो हिंदुस्तान में कितने पुरफितन हालात है, कितने दर्दनाक हालात है कि हिंदुस्तान में जो बरेलियों का फिरका है ना, जो अपने आप को अहले सुन्नत और सुन्नी कहते हैं, इमाम अहमद रज़ा से अपने आप को मंसूब करते, ऐसी ऐसी किताबें छापते जिसमें अल्लाह की तौहीन है और इनके ये अकीदे, और ऐसे लोगों से हम लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को हम समझा रहे हैं, इनको दीन पहुँचा रहे हैं। तो जितनी ज़कात खैरात सदकात मिल सकते थे सब उठा के लेकर आ गया, क्योंकि सारे पापड़ जो है ना पापी पेट के लिए करते हैं ये लोग। चुनांचे उसने किया क्या वहाँ पर? आइए किताब का तस्करा किया और कुछ किस्से सुनाए, जरा मैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जरा सुनिए। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। उसके सफ़ा नंबर 179 पर 179 सफ़े पर एक दिलचस्प वाक़या लिखा हुआ है। उससे आप ये देखिए कि अल्लाह का मकाम क्या है और गौसे पाक का मकाम क्या है, इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वाक़े को सुनकर। जिनको गौसे पाक, मुझे थोड़ी सी इजाज़त चाहिए, हालांकि गौस सिर्फ अल्लाह है। अच्छा ये अजीब है, गौस अल्लाह है, तो कुरान में तो अल्लाह को कहीं भी लफ्ज़ गौस इस्तेमाल ही नहीं हुआ। बेशक बेशक। कहाँ हुआ? तो कुछ भी बोलते हैं कम बखत। इजाज़त चाहिए, हालांकि गौस सिर्फ अल्लाह है। लिखा है कि गांव के लोगों ने एक बार एक गांव के मुखिया से, जो प्रधान था उस गांव का, सरपंच था, उससे कहा कि बारिश बहुत दिनों से नहीं हो रही है और तुम गांव के मुखिया बने बैठे हो। तो गांव का मुखिया बोलता है कि चंदा करो, पैसा इकट्ठा करो, मैं अल्लाह के पास जाता हूँ और उससे बात करके आता हूँ। सफ़ा नंबर 179 याद रखिएगा, सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी। थोक के भाव बिकती है किताब, कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपये इंडियन करेंसी। लिखा है कि गांव का मुखिया लोगों से चंदा करके कहीं गायब हो गया, अल्लाह के पास क्या जाएगा वो। सोचा 8-10 दिन में बारिश हो जाएगी तो लौट के आ जाऊंगा, लेकिन 8-10 दिन तक बारिश नहीं हुई। बहरहाल वो बेचारा आया और आने के बाद लोगों ने कहा क्या हुआ, अभी तक बारिश नहीं हुई, आपके और अल्लाह के दरमियान क्या बात हुई? तो गांव का मुखिया कहता है कि अल्लाह बहुत गुस्से में है। कहा क्यों? कहा वो इतने गुस्से में है कि वो बारिश नहीं होगी, वो बारिश नहीं करेगा। और उसने मुझसे कहा कि तू आया है मेरे पास, लोग मुझे रब मानते ही कहाँ हैं, जो कुछ तो मानते हैं वो गौसे पाक को मानते हैं, मुझे कहाँ मानते हैं। मेरे नाम पे कोई फकीर तुम्हारे दरवाजे पे चला जाए कि अल्लाह के नाम पे दे दो, तो कोई देने वाला नहीं।
اور بڑے پیر صاحب کے نام پر اگر کچھ مانگ لیا جائے عبد القادر جیلانی کے نام پر تو 11ویں کی ڈیگے لے لو، حلوے لے لو، بریانی لے لو، وہ ساری چیزیں لوگ مجھے مانتے ہی کہاں، سب کچھ تو اس نے غوث پاک کو طلب کیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہا میں اللہ کو اور غوث پاک کو دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کے چلا آیا۔ اب اگر اللہ جیت گیا تو بارش بالکل نہیں ہوگی، اور غوث پاک اگر جیت گئے تو انتظار کرو کہ 2-4 دن میں شاید بارش ہو جائے۔ اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ یہ دیکھیے کتنا بڑا الو بنا رہا ہے، کیا اندازہ لگاتے ہیں آپ اس واقعے سے؟ دیکھو کیسے عقیدے ہیں ان بریلیوں کے، کہ کتاب ہے ان کے یہاں، اور کہاں ملتی ہے وہ؟ حاجی علی بمبئی میں ملتی ہے، تھوک کے بھاؤ۔ ہم کو تو ایک چلر میں ایک بھی نہیں ملی آج تک، اور یہ خبیث کہتا ہے تھوک کے بھاؤ، یہ جتنی چاہو اتنی لے جاؤ جی، پڑھی ہوئی ہے کتاب، رکھی ہوئی ہے۔ سیرت غوث اس کتاب کا نام ہے، اور قیمت ہے اس کی 75 روپے انڈین کرنسی کے حساب سے۔ صفحہ نمبر ہے اس کا 179۔ دیکھیں کتاب کا نام بتا رہا ہے وہ سیرت غوث پاک، کہاں مل رہی ہے وہ بتا دیا کہ مل رہی ہے حاجی علی پر، صفحہ نمبر بتا دیا 179۔ اور سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے کتاب کی وہ بتایا ہی نہیں، سب سے اہم ہوتی ہے کہ کتاب کا لکھنے والا کون؟ واہ بے شک، جنات نے لکھی، کسی جن نے لکھی، کسی ابلیس نے لکھی، کسی شیطان نے لکھی، کہ تیرے اماں نے لکھی، کہ تیرے ابا نے لکھے، کس نے لکھا وہ تو بتا۔ کتاب کا مصنف بھی غائب ہے، وہ نہیں بتا رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر بتا دوں گا تو اتنے جوتے پڑے گئے کہ وہ پوچھو مت۔ آپ تو ڈھونڈتے رہو ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں تو کہاں سے ملے گی؟ تو اس کے صفحہ نمبر 179 پہ لکھا ہے کہ گاؤں میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو گاؤں کے لوگوں نے مکھیا سے کہا کہ تم کاہے کے مکھیا بن کے بیٹھے ہوئے ہو، بارش تو ہو نہیں رہی ہے اور مکھیا بنے ہوئے ہو۔ اس نے کہا لاؤ چندہ جمع کرو، میں اللہ سے ڈائریکٹ بات کر کے آتا ہوں، پوچھتا ہوں اللہ سے کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی۔ گاؤں والوں نے چندہ دے دیا۔ بتاؤ وہ کون سے گاؤں والے تھے جتنے بیوقوف تھے کہ ان کو نہیں سمجھتا تھا یہ اللہ کے پاس نہیں جا سکتا؟ کون سے گاؤں کے لوگ تھے وہ کوئی جرجس کی ننیال تو نہیں تھی وہ گاؤں، اس کی اماں کی خاندان کے لوگ ہوں گے وہ گاؤں والے، اور وہ مکھیا اس کا نانا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو معلوم ہے وہ قصہ۔ گاؤں والوں نے چندہ جمع کیا اور کہا یہ لو جاؤ اللہ سے بات کر کے آؤ۔ وہ گیا، شہر چلا گیا، کہا 2-4 دن میں گھوم پھر کے آئیں گے، بارش ہو جائے گی۔ جب واپس آیا تو اتفاق سے بارش ہوئی نہیں۔ گاؤں والوں نے گھیر دیا، کہا مکھیا جی بارش تو ہوئی نہیں، کیا بات ہوئی آپ کے اور اللہ کے درمیان میں؟ کہا اللہ بہت غصے میں ہے۔ میں اللہ کے پاس گیا، دیکھا اللہ بہت غصے میں تھا۔ اللہ نے غوث اعظم کو بلایا، غوث اعظم کو طلب کیا، اور غوث اعظم نے کہا کہ عبد القادر لوگ مجھے رب مانتے ہی کہاں ہیں، سب لوگ تجھے رب مانتے ہیں۔ بھائی آپ مجمع میں بتائیں کوئی مجمع میں ایسا فرد ہے جو غوث اعظم کو خدا مانتا ہے؟ کتنا بڑا جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں؟ جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ کہا اللہ کہتا ہے کہ عبد القادر لوگ مجھے خدا کہاں مانتے ہیں؟ جسے دیکھو تجھے خدا مانتے ہیں۔ اگر میرے نام سے کوئی 1 روپیہ مانگے تو کوئی 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں، مگر تیرے نام سے مانگو تو 11ویں کی ٹیگے لے لو، سردے لے لو، پلاؤ لے لو، بریانی لے لو، سب کچھ لے لو۔ ابے بے غیرت انسان، غوث اعظم کے نام سے جو ٹیگے بنتی ہے، بریانی بنتی ہے، وہ اصال ثواب ہے۔ تو یہ اللہ کے بندوں کو ثواب کی ضرورت ہے، خدا کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک بے شک، سبحان تو اللہ۔ کیا تم وہاں بھی دیکھ بناتے ہو اور فاتحہ دیکھ کے یہ کہتے ہو اے اللہ سارے بریلوی تو غوث پاک کے لیے دیکھ بناتے، ہم نے تیرے لیے بنایا، اس کا ثواب تجھے ہی پہنچے؟ ایسا کیا ہے کہ کر کے تو دکھاؤ کبھی، قوم تمہیں اتنے ٹھوکیں گی کہ تمہیں سارے ثواب کی ضرورت پڑ جائے گی۔ کہا لوگ مانگتے کہاں میرے سے، سب تیرے نام سے ہے، بارش نہیں برساؤں گا میں۔ تو غوث پاک اور اللہ کو میں لڑتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کوئی ہستی ایسی نہیں جو خدا سے جنگ کر سکے، ہے کوئی ایسا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، رب کہتا ہے کہ اگر ساری مخلوق میرے خلاف ہو جائے تو
तुम अपने रब का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सारी मखलूक अगर मेरी फर्मा बरदार हो जाए तो मेरी खुदाई में कोई चार चांद नहीं लगने वाले, और सारी मखलूक मुझसे बगावत पर आमदा हो जाए मेरी खुदाई में कोई कमी नहीं आने वाली। अल्लाह समद में मैं बेनिया, सुभान अल्लाह, सुभान मुझे किसी की परवाह नहीं। वाह, तो गौसे पाक, और गौसे पाक तो अल्लाह के वली है, वो खुदा की बारगाह में दुआ करेंगे, आजीजी करेंगे, इनकिसारी करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, नौज बिल्ला खुदा से जंग नहीं कर सकते। अल्लाह का वली लड़ता नहीं है, खुदा से जंग नहीं करता। अरे जंग तो वो करते हैं जो औलिया के गुस्ताख होते हैं। और ये हदीसे में, बुखारी शरीफ की हदीस है, आका ने फरमाया कि मेरा रब कहता है जिसने मेरे वली की तौहीन की उसने मुझसे ऐलान जंग कर दिया। वाह, बेशक बेशक, सुभान औलिया नहीं लड़ते अल्लाह से, वो तो अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करते हैं, नाज बरदारी फरमाते अल्लाह ताला उनकी। तो अब अगर खुदा जीत गया तो बारिश नहीं होगी, और अगर गौसे पाक जीत गए, इस खबीर से पूछो कि क्या अल्लाह से कोई जीत सकता है? गौसे पाक जीत गए तो बारिश हो जाएंगी। हम कहते हैं ऐसा वाक़या हमारी किसी किताब में नहीं, और हम इसको चैलेंज कर रहे हैं मुसलसल कि अगर तू वाकई सच्चा है और अगर तू हलाली है, अपनी ही माँ का और अपनी बाप की औलाद है, किसी और गैर के नुत्फे से तू पैदा नहीं हुआ, तो हमको ये ओरिजिनल किताब दिखा। वाह, सुभान अल्लाह। मगर आज तक वो किताब दिखाने के लिए तैयार नहीं। तो जब ये हमारा अकीदा नहीं, हमारी किताब में नहीं, तो तूने ये झूठ गढ़ा, तो झूठ गढ़ा, और दूसरा तूने इसमें झूठ गढ़कर खुदा की तौहीन की, तो फतवा हम पर नहीं लगा, हम गुस्ताख नहीं हुए, हम अल्लाह के गुस्ताख नहीं ठहरे, ये गुस्ताखी तेरे ही ऊपर लौट गई, ये कुफ्र तुझी पे लौट गया। वाह, बेशक बेशक, सुभान खुद अल्लाह। काफिर हो गया था। अब उसी किताब के हवाले से दूसरा वाक़या सुनाया इस बदबख्त ने, वो भी सुन लीजिए। और इसी के 2 सफ़ा उलटने के बाद, सिर्फ 2 सफ़ा 181 सफ़े पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूँ शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। ये शिर्क के नुकसानात बता रहा है। मैं कहता हूँ कि झूठ के नुकसान देखो कि तेरी हालत कैसी हो गई है बेगैरत, कि तू तेरे नसब पर भी अब हर्फ आ गया, बेशक बेशक, तेरे नसब पर भी अब सवालिया निशान लग गया है कि झूठ का ये अंजाम देखो। और झूठ का अंजाम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने ऐसा अज़ाब नाजिल किया कि चेहरा दिखाने लायक नहीं बचा मर्द। बेशक, इतना बड़ा रुसवा हुआ। लेकिन बेगैरत है, वहाबियों में गैरत नाम की चीज़ नहीं होती। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी कि मुझे दिखलाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए हैं। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, 5वां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं। अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा, माशाअल्लाह, और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया। गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। माशाअल्लाह, ये दस्तगीर का माना ये है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। अल्लाह की रुसवाई जो इन बरेलियों सुन्नियों ने की है, इस फिरके ने की है, यानी सुन्नियों ने जो की है, अगर आप गैरों की किताबें उठा ले तो वो रुसवाई उनकी किताबों में भी नहीं मिलेंगी। मैं कहता हूँ जो झूठ सफाई के साथ तू बोलता है ना कभी, वो तो इबलीस ने भी आज तक नहीं बोला ऐसा।
बे शक बे शक। और तेरे झूठ के किस्से सुनकर इब्लीस भी हैरान होकर उंगली दबाता है दांतों में, बोलता है मेरा बेटे तूने मुझसे ज़्यादा तरक्की कर लिया है, वाह इतनी तरक्की तो मैंने भी नहीं की थी। उसी किताब के 2 सफ़े पलट लीजिए, किताब गायब, गुमनाम किताब, अते पते नहीं किताब की, वो सफ़े भी पलट रहे हैं बस। उसी किताब का दूसरा सफ़ा पलटिए, 2 सफ़े पलटिए, उस पर लिखा है दस्तगीर। गौसे आजम का नाम क्या है? दस्तगीर, अलकाब है दस्तगीर। और दस्तगीर के मायने ये है कि गौस पाक ने अल्लाह से फरमाया बता तूने आसमान कैसे बनाए, मुझे दिखा तूने आसमान कैसे तामीर किया, कैसे उसकी जो है उसको बनाए गए। अल्लाह ने कहा चलो अब्दुल कादिर आसमान कैसे बने दिखाता हूँ। पहला आसमान दिखाया अल्लाह ने, गौस पाक ने कहा बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा आसमान। दूसरा दिखाया, गौस पाक ने कहा ठीक है। तीसरा दिखाया ठीक, चौथा, पांचवा, छठे पे पहुंचा अल्लाह ताला, और छठा आसमान दिखा रहा था कि अल्लाह का पैर फिसल गया। ये पूरी जमात जो है गोया अल्लाह का जिस्म मानती है। कोई चेहरा बताता है, कोई हाथ बताता है, कोई पैर बताता है, तो पता चला ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन ये हकीकत में मुसलमान नहीं है। इनकी अकीदत तो गैरों की तरह है। उनके यहाँ भी जो खुदा का तस्वुर है हाथ पैर वाला, और इनके यहाँ भी वही तस्वुर है। बेशक बेशक, तस्वुर में कोई फर्क नहीं है इनके यहाँ। अल्लाह का पैर फिसला, हम कहते खुदा की कसम ये हमारी किताब में हो ही नहीं सकता, इसलिए कि हमारा अकीदा तो ये है कि अल्लाह जिस्म से पाक, वाह वाह वाह, सुभान ना वो हाथ रखता है ना पैर रखता है, हाथ पैर आज़ा से पाक। बेशक अल्लाह का पैर फिसला, अल्लाह छठे आसमान से चौथे आसमान पर गिरा। अभी चौथे आसमान तक आया ही था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने गौसे पाक ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को पकड़कर खींच लिया, उठा लिया, और अल्लाह को गिरने से बचा लिया, वरना अल्लाह गिर जाता। यानी ये बताना ये चाह रहा माज़अल्लाह, इसने बोला नहीं, लेकिन मफ़हूम यही है कि अल्लाह को गिरने से बचा लिया। ये तो उसने जुमले बोले, यानी अगर अल्लाह को नहीं बचाते तो माज़अल्लाह खुदा क्या मौत से हम किनार हो जाता, मर जाता। अस्तग़फिरुल्लाह, चाहलत की हार हो गई यार। और फिर उसके बाद उसकी बेबाकी और उसका झूठ देखो, फरेब देखो। कहता है उसी दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, और दस्तगीर के मायने होते अल्लाह को हाथ पकड़कर खींचने वाला। अब दुनिया की आप सारी लुगतें देख जाइए, किसी लुगत में ये मायने नहीं मिलेंगे। ये लुगत इसकी अम्मी ने लिखी होंगी जिसके अंदर ये मायने हैं, जबकि दस्तगीर के मायने क्या है लुगत के अंदर? ये 2 लफ्ज़ से बना है दस्तगीर। दस्त यानी हाथ, गीर यानी पकड़ना, हाथ पकड़ने वाला, मदद करने वाला, इमदाद करने वाला, गिरफ्त में लेने वाला। दस्तगीर के मायने अल्लाह को पकड़कर खींचने वाला नहीं। मगर इसका झूठ देखिए कैसे पकड़ा गया। फारसी का एक मकोला है कि दुर्ग गोरा हाफजा नबाशत, झूठे का हाफजा नहीं होता। झूठा आदमी, झूठ कहाँ पकड़ में आता है उसका कि वो अपने हाफजे में मार खा जाता है। अभी बार बार बोल रहा था किताब कहाँ मिल रही है, थोक के भाव बोलो कहाँ मिल रही है, याद है कि भूल गया? हाजी अली की दरगाह पे थोक के भाव, उसी तकरीर में भूल गया, क्योंकि झूठ था, झूठा था। अल्लाह ताला की मार देखिए कैसी बड़ी, क्या बोलता है सुनिए। हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर। देखो अभी कहाँ मिल रही है वो, और पहले कहाँ मिल रही थी? बरेली में पहुंच गई, एक ही तकरीर के अंदर बरेली में हो गई वो। और अभी सुनना कौन सी किताब का नाम ले रहा है बीबी वो? सीरत, बोलिए बोलिए, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर। अब सीरत गौस में क्या लिखा हुआ है? मेरे मुरीदो, अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो बेधड़क चले जाना, फिक्र मत करना। पीर साहब का जवाब क्या था? अल्लाह अगर तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो चले जाना, घबराना नहीं। मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। जिनके अकीदे ये हो, हम उनके सामने ये अकीदा पेश करते हैं। गौर करो, ये अकीदे कितने भयानक और खतरनाक लगते हैं कि तुम्हें जहन्नम में अगर अल्लाह डाले तो चले जाना। मुझे पता चलेगा, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। अरे तो ये बोला किसने? पहले उसका नाम तो बता। वो मुसन्निफ है कौन? वो कौन सी पहाड़ की खो में हिमालय की छुप कर बैठा हुआ है?
کون ہے وہ؟ تیرا باپ ہے، تیرا دادا ہے، اس کو پہلے دکھا تو کہ جس نے یہ لکھا ہے۔ بریلی شریف میں وہ کتاب پہنچ گئی کود کود کے، بامبے سے نکلتے نکلتے مہاراشٹر نکلی، یو پی پہنچی اور یو پی میں سیدھا بریلی چلے گئی، سیرت غوث۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ غوث پاک نے اپنے مریدوں سے کہا میرے مرید ڈرنا مات، سیدھا اگر اللہ جہنم میں ڈالے چلے جانا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، میں تھوک دوں گا تو جہنم بک جائے گی۔ کس نے کہا یہ؟ غوث پاک نے۔ کون سی کتاب میں ہے یہ؟ سیرت۔ اب جھوٹ دیکھیے، ایک دوسری جگہ تقریر کرنے بیٹھا، وہاں پھر بھول گیا، اب وہاں کیا ہوا تیسرا تماشا سنیے۔ اسی سیرت خواجہ میں پڑھیے، اسی سیرت خواجہ میں پڑھیے۔ کون سی کتاب ہو گئی اب وہ؟ سیرت خواجہ۔ سیرت خواجہ بن گئی اب وہ۔ سیرت غوث سے وہ کتاب کون سی ہو گئی؟ یعنی اس کی امی ابا ہو گئی، اس کا ابا اماں ہو گیا۔ سیرت خواجہ سے بن گئی وہ سیرت غوث سے بن گئی سیرت خواجہ، اور واقعہ وہی ہے۔ وہ پہلے غوث اعظم بول رہے تھے سیرت غوث میں جہنم میں تھوک دوں گا جہنم بجھ جائیں گی، اب سیرت خواجہ ہو گئی کتاب اور بولنے والے غریب نواز ہو گیا۔ سن لیجیے ذرا، یہ ہے جھوٹے کا حال۔ اسی سیرت خواجہ میں پڑھیے، اسی سیرت خواجہ میں پڑھیے، اسی سیرت خواجہ میں پڑھیے۔ آپ دیکھیے آگے چل کے، میرے مریدوں اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے تو چلے جانا، میرے مریدوں اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے تو چلے جانا، ڈرنا نہیں۔ مریدوں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا کوئی بات نہیں، میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اب کون بول رہا ہے؟ غریب نواز ہے۔ اس کا پیندا اس کے باپ کا بھی پتہ ہے۔ جتنی دیر میں بہت سارے جملے بولتا ہوں اس کو دیکھو نا، اتنا منوس چہرہ ہے سور کی اولاد کا کہ خون کھولتا ہے میرا، یہ مل جائے نا تو ایسا دل بولتا مرڈر کر دینا اس کا، سور کی اولاد کتے کے بچے کا۔ اس کو تو میں بولتا جتنی جلدی طوائف یار نہیں بدلتی نا اتنی جلدی یہ بال بدل دیتا ہے۔ اتنا بے غیرت ہے یہ مولوی، اور تعجب ہوتا ہے کہ ایسے بے غیرت کو اسٹیج پہ لوگ بلاتے ہیں۔ اسی سیرت خواجہ میں پڑھی، اسی سیرت خواجہ میں پڑھی ہے۔ اب آئیے ایسے منوسوں کے بارے میں ہے کیا، ذرا ایک حدیث میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ موطا امام مالک ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، اور یہ پہلی حدیث کی کتاب ہے جو حدیث کی کتابیں لکھی گئی تو امام مالک ہے جنہوں نے سب سے پہلے موطا کے نام سے حدیث کی کتاب کو ترتیب دیا۔ اس کا صفحہ حدیث نمبر 1923 ہے۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں وحدثنی مالک عن صفوان ابن سلیم انہو قال، امام مالک کہتے ہیں کہ ہم نے روایت کیا صفوان بن سلیم سے، اور وہ کہتے ہیں قیلا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقون المؤمنین جبانا، اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، صحابہ نے عرض کیا، پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے مومن؟ فقال نعم، حضور نے کہا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مومن ہو مسلمان ہو لیکن بزدل ہو ڈرپوک ہو۔ فقیل لہو ایقون المؤمنون بخیلا، اور پھر صحابہ نے حضور سے پوچھا اللہ کے نبی کیا مومن بخیل اور کنجوس ہو سکتا ہے؟ فقال نعم، حضور نے کہا ہاں مومن کنجوس بھی ہو سکتا ہے بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ فقیل لہو ایقون المؤمنین کذابا، پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ فقال لا، حضور نے کہا ہرگز نہیں، جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کنجوس تو ہو سکتا ہے، بخیل تو ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ کس کیٹیگری میں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، حدیث رسول سے میں نے فیصلہ بتا دیا کہ جو جھوٹ بولے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اللہ۔ یہ کتنے ہی اپنے آپ کو بولے کہ ہم بہت بڑے توحید کے ماننے والے ہیں اور ہم بہت بڑے توحید پرست اللہ کے ماننے والے بندے، اور یہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک گستاخ ہے اولیاء کے، اور نہ صرف اولیاء کے گستاخ ہے۔ چلیے بہرحال یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور ان کے گستاخیوں کو رکھا کہ خدا کے بھی گستاخ، اولیاء کے بھی گستاخ۔ یہیں پر اختتام کر رہا ہوں میں، اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیں۔ ہو گیا کافی، کیا دکھا دیں؟
हाँ? अरे सुन चुके हैं आप लोग, अरे सुन चुके हैं, कई बार तो सुन चुके हैं। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। चलिए ये भी देख लीजिए बुजुर्गों के बारे में कैसे ख्यालात हैं इनके, क्या बोलता है। जरा ये दिखाने का बोला जा रहा है तो दिखा देता हूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। चलिए ये क्लिप देख लीजिए, और अगर इसके बाद किसी को कोई सवाल पूछना हो कोई अकीदे के ताल्लुक से तो पूछ सकते हैं। फर्क इतना है, दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति, एक पड़ी मूर्ति की एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, ये अहमद रजा खां का मजार है। ये देखिए दो मूर्ति है बोल रहा हो, एक खड़ी और एक, तो खड़ी किसको बोला उसने? नाम लिया उसने, शंकर भगवान की मूर्ति है। और पड़ी किसको बोल रहा है? निजामुद्दीन औलिया, बड़े पीर साहब गौसे पाक और अहमद रजा, इमाम अहमद रजा आला हज़रत। यानी पता चला वहाबियों क्या कब्र को बड़ी मूर्ति बोलते हैं। तो इनके बाप दादा जितने मरते हैं ना तो सबकी मूर्तियां ही बनती होंगी बड़ी वाली। हमारे यहाँ तो भाई उसको मूर्ति नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? कब्र बोलते हैं या मज़ार मज़ार बोलते हैं। वली की हो तो मज़ार बोलते हैं, आम लोगों की हो तो कब्र बोलते हैं। लेकिन इनके यहाँ मज़ार और कब्र का तस्वुर नहीं है, तो बड़ी मूर्ति है। तो जर्जिस के बाप की भी मूर्ति है, इसके दादा की भी पड़ी हुई मूर्ति है, अब्दुल वहाब नशरी की भी पड़ी मूर्ति हुई, इस्माइल देलवी की भी पड़ी मूर्ति, तो सबकी बड़ी मूर्ति है। बेशक। और इसका पड़ी मूर्ति का हाल इस पर मैंने शेर कहा, सुन लो, बड़ा अच्छा शेर है कि खड़ी मूर्ति पड़ी मूर्ति कहना इसका काम हो गया। वाह। दिन भर यही करता रहता हूँ, खड़ी मूर्ति, कई तकरीरें इसकी खड़ी पड़ी वाली। खड़ी मूर्ति पड़ी मूर्ति कहना इसका काम हो गया, तुरबतों को मंदिर कहते कहते ये शैतान हो गया। बेशक बेशक हक है। तुरबतों को मंदिर कहते कहते शैतान हो गया। गुस्ताखी रसूल का अंजाम तो देखो, जर्जिस वहाबी भी आसाराम हो गया। वाह। बेशक बेशक। गुस्ताखी रसूल का अंजाम तो देखो, जर्जिस वहाबी भी आसाराम हो गया। खड़ी मूर्ति है, खड़ी मूर्ति है, पड़ी है। जो काम इस पे हो रहा वही काम तो इस पे भी हो रहा, वरना मुझे बता दो, हिंदू चुनरी चढ़ाए मूर्ति पे तो काफिर, तुम चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान, वो हार डाले तो काफिर, तुम फूल बरसाओ तो पक्के मुसलमान। ये कोई चीज खाने की मूर्ति पे चढ़ाए तो कहे प्रसाद, प्रसाद खाना हराम। यहाँ पर कोई चीज चढ़ाई जाए उसको कहो तबर्रुक है, और ये खाना बड़ा मुबारक। हिंदू मूर्ति धोकर उसका पानी पिए और कहे कि ये गंगा जल से ज्यादा पाक और पवित्र है, इससे बीमारियां सही हो जाती हैं। मुसलमान और उसके मौके पर कब्र धोकर पानी उसका बोतलों में भरे और कहे कि इसके आगे तो जमजम भी फेल है, तो ये पक्का मुसलमान। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे हो रहा है। और आज मैं फतवा देने का भी नहीं हूँ, लेकिन आज जज्बात में हूँ। मैं फतवा देने का भी नहीं हूँ, लेकिन आज जज्बात में हूँ। मैं ये फतवा दे के चला जाता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम, अगर भारत के और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान का ये 20 करोड़ मुसलमान और पाकिस्तान का वो 15 करोड़ 10 करोड़ मुसलमान, अगर ये चादर चढ़ाने के बाद, चुनरी चढ़ाने के बाद, तबर्रुक खाने के बाद अगर ये जन्नत के अंदर चला गया, तो काबे के रब की कसम खा के कहता हूं कि भारत का 60 करोड़ हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चला जाएगा। और अगर भारत का हिंदू
मुसलमान होने का सर्टिफिकेट पेश करो। तुम अगर भारत का हिंदू जन्नती नहीं तो तुम अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट पेश करो। और तुम क्यों जन्नत में नहीं जा सकते, सुन्नी क्यों नहीं जन्नत में जा सकता? वही काम कर रहा है जो एक गैर मुस्लिम कर रहा है। वो चुंदी चढ़ा रहा है, तुम चादर चढ़ा रहे हो। वो अपनी मूर्ति को गुसल दे रहा है, तुम भी कब्र को गुसल दे रहे हो। वो अपनी मूर्ति को हाथ डाल रहा है, तुम भी कब्रों पे फूल डाल रहे हो। वो मूर्ति के सामने खाना रख रहा है और कह रहा है प्रसाद है, तुम मूर्ति अपने कब्र के सामने खाना रख रहे हो और क्या कह रहे हो, कब्र रो रहे हो। हालांकि उनके कामों में और हमारे कामों में एक ही बुनियादी फर्क है, एक ही बुनियादी, और वो क्या है? हम किसी वली की बारगाह में चादर चढ़ाते हैं, फूल डालते हैं, गुस्ल देते हैं, इत्र डालते हैं, खाने रखते हैं। हम किसी वली को खुदा नहीं समझते, अल्लाह का वली समझ के करते हैं। और वो लोग क्या समझ के करते हैं? खुदा और माबूद, इबादत के लायक, इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, खुदा समझते हैं, खुदा का शरीक जानते हैं। हम किसी वली को खुदा का शरीक नहीं मानते। तो ये एक बुनियादी फर्क है। और जाहिर सी बात है कि अगर काम मिलते जुलते दिख रहे हैं, अब वो चुंदरी चढ़ा रहा है, अगर हम चादर चढ़ा रहे तो कहा देखो फर्क पर इतना है कि वो चुंदरी और चादर हो गई। अब वो मूर्ति को धो रहा है और आप कब्र का गुस्ल दे रहे हैं तो कहा देखो भाई एक ही जैसी बात हो गई। अब वो सामने मूर्ति के खाने रख दे रहा है और कह रहा है देखो प्रसाद है ये। हम कब्र के सामने कुछ खाने पीने की चीजें रख रहे, कह रहे तबर्रुक है, तो एक जैसा हो गया। तो अब अगर एक जैसा होने की बुनियाद पर शिर्क का हुक्म लग जाए या गलत हो जाए तो फिर सैकड़ों काम ऐसे हैं जो एक जैसे दिखते हैं और वहां भी करते हैं। वो मूर्ति का तवाफ करते हैं, हम काबे का तवाफ करते हैं। वो पत्थर की मूर्ति के सामने झुकते हैं, हम भी काबतुल्लाह के सामने सजदा करते हैं। बेशक। मगर फर्क क्या है? वो मूर्ति को सजदा करता है, हम खुदा को करते हैं, काबे के पत्थर को नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन देखने में तो वही है ना, नजर तो वैसी आ रहा है ना। वो मोहब्बत में अपनी मूर्ति को चूमता है, पैरों को चूमता है, मूर्ति के पत्थर की मूर्ति के पैर को चूम रहा है। हम हजरे अस्वद को बोसा देते हैं। बेशक। वो गंगा का पानी मुकद्दस समझता है, हम जमजम के पानी को मुकद्दस समझते हैं। बेशक। वो बलि देता है अपने माबूद को राजी करने के लिए, हम अपने खुदा की रजा के लिए कुर्बानी पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। वो उपास रखता है तो हम रोजा रखते हैं। वो तिरुपति बालाजी मंदिर जाता है और सर मुड़ा देता है, हम हज के लिए जाते हैं तो हम भी सर मुड़वाते हैं, हलक करवाते हैं। बेशक। तो ये क्या काम मिलते जुलते नहीं दिख रहे हैं? लेकिन फर्क है ना दोनों। फर्क यह है कि वो खुदा समझ के कर रहा है और हम न हजरे अस्वद को खुदा समझते हैं, न काबतुल्लाह की दीवारों को खुदा समझते हैं। वो गंगा को मैया बोलकर उसको माबूद जानता है, हम जमजम को खुदा का तस्वुर नहीं रखते, हम सिर्फ तकद्दुस मानते हैं उसका, मुतबर्रिक समझते हैं उसको, पाक साफ समझते हैं हम उसको। तो ये बुनियादी फर्क है। लेकिन इन नजदी वहाबियों को ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती और ये क्या दिखता है इनको? शिरक हो गया साहब, सब शिरक हो गया। और हम करें तो शिरक हो जाता है और यही काम वो ये करते हैं तो जब शिरक नहीं होता। इनके मुल्ला कब्रों पे जाते हैं। अभी महमूद मदनी साहब अजमेर शरीफ हाजिर हुए, किस लिए हुए? 20 एकड़ ज़मीन, वहाँ 200 एकड़ ज़मीन लेना था। तो जब ज़मीन की बात हो तो शिरक और सब खत्म हो जाता है। अजमेर की दरगाह पर भी गए, कव्वाली भी सुनने बैठे, चादर भी चढ़ाई, गरीब नवाज की कब्र को बोसे भी दिए, वाह। सब हलाल हो गया उसको। कब्र को चूमना तो हराम हो जाता है इनके यहाँ, लेकिन अगर बुश इनके आ जाए तो बुश के लब को चूमते हैं, क्लिंटन आ जाए तो उसको चूमते हैं, ट्रम्प आ जाए तो ट्रम्प के जो है लबों को बोसे देते हैं, वो सब जायज़ हो जाता है। लेकिन अल्लाह के वली की मज़ार को चूम लो तो शिरक हो जाता है। तो इस जमात का कोई पैदा नहीं है। ये जमात दूसरों पे फतवे लगाती है और अपने लिए सब छुपाने वाली बातें हैं, छुपाती है। और एक बात अभी इस पे याद आ रही है, यही बात मैं जिस ज़िम्न में कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में आप मिलादुन नबी का जश्न मनाइए, सब जगह बिदअत हो जाएगा। सारे मौलवी सीखेंगे जुलूस निकालना हराम, जुलूस निकालना जायज़ नहीं। और रसूलुल्लाह ने जुलूस निकाला था क्या? मगर कानपुर जाइए तो देवबंदियों के लिए वो जुलूस जायज़ हो जाता है। क्यों जायज़ हो जाता है? अरशद मदनी उस जुलूस की क़यादत करता है। और उनसे पूछो, अरशद मदनी पे केस डाला है हमारे सुन्नियों ने,
کہ بھیا تمہارے نزدیک جلوس جائز نہیں تو تم قیادت کیوں کر رہے ہو، چھوڑتے کیوں نہیں؟ تو کیس لڑ رہا ہے مانوس، قیادت کس لیے کر رہا ہے؟ لاکھوں سنیوں کا مجمع ہوتا ہے، یہ صرف آگے چل رہا ہے، برسوں سے جا رہا ہے، صرف حکومت کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میرے پیچھے کتنے مسلمان ہیں، اپنا سیاسی مفاد اس کی تقبیل کے لیے سب حلال ہو جاتا ہے، ورنہ بھی دن بھر یہ راگ الاپتے، یہ ناجائز، یہ شرک، یہ بدعت۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ان بدعقیدہ گستاخ جماعتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے عقائد سے ہمیں دور رکھے، ان کی خباثتوں سے دور رکھے۔